बलदेव सिंह मान के नाम से जे कह दिए इतिहास लिखा किताब लिखी गई है, ये पढ़नी चाहिए है भी उन्होंने किन्ना काम किया लोगों वास्ते, की किया। लड़न वाले लोगों का इतिहास हमेशा वास्ते लिखा जाता है। अज मैं संयुक्त मोर्चे वालों साडी बेटी नूं बधाई दे के जाना, जिहड़ा अज उन्हें इन्ना इकट्ठ करके आपदी हिम्मत दे नाल इकट्ठ दिखायागा। ज्यादा संघर्ष जित के आवांगे ते जे जित के ना आए फिर मेरे किसान वीरों हार तैयार रखियो, जित के आगे गलां च पा दिओ ते नहीं साडियां डैड बॉडियां ते पा दिओ, खाली नहीं मुड़ के आवांगे। जेड़े हथ असी सारी उम्र नहीं धोते थी, साले ने 2 महीनों च धोते, जेड़े सारी उम्र नहीं धोते थी हथ धो लो जी, होर बचना ही नहीं। तुसी कोठे ते चढ़ के बाहर गली दे विच आके ताड़ियां बजाओ, मोदी दियां थालियां ते ताड़ियां दे नाल मैनूं ऐ लगदा कोरोना छुट्टी ते चलिया गया। हुण जंग AK-47 दी नहीं, हुण जंग तोपां दी नहीं, हुण जंग शुरू होगी परमाणु तो, ते परमाणु ने किसी नाल लिहाज नहीं रखनी। जदों जट नूं 10-20 किले जमीन किसी पासियों आ जाए, पहला वो कोठी पाउंदा ते दाने संभालण वास्ते बखारी बनाउंदा, फिर वो ट्रैक्टर लैंदा ते फिर वो खेती करदा। वो साडी कोई वट वढ़ ले, साडा कोई 5 मिनट पानी वढ़ ले, असी कातल कर दाने आ, 20 साली सजा कट लाने आ। जे पंजाब च साडी सरकार बने तां असी मजदूरां चों मुख मंत्री बनावांगे। थोड़ा एक होर तां बनाता, MLA जित्या के लोगों ने तोड़ता, तुसीं बढ़ो तां सही पंजाब च। तुहानूं सारिआं नूं इसे तरीके नाल MLA बनाउणगे लोग, पर के देखो उत्थे तुहाडे नाल की बनी है। मेरे किसान वीर, मजदूर वीर, खास करके मेरियां बेटियां ते मेरियां भैणां, पहला फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बलदेव सिंह मान की बरसी है। मैं हमेशा वास्ते में किसान वीरों, मजदूरों ते मेरियों भैनों, जेड़े लोग अंदोलनां दे विच हिस्सा लैंदे ने ते जेड़े लोग सारी जिंदगी आपकी अंदोलन दे विच लाउंदे ने, उन्हां दा ते कह दिए इतिहास लिखिया जांदा है। कहावत एक, काटो कोई गाडर नहीं जाके लगाई थी, पर अज तक कहंदे ने डक्का चाके लगाई थी, रामचंद्र दा पुल बनाया थी उन्हें। इतिहास कहंदा चिड़ी पानी की चुंझ भर के लगाई थी, जंगल नूं अग लगी हुई थी, पर दूजे जानवरों ने कहा जी तू अग बुझा देंगी। वो कहती मैं अग बुझा नहीं सकती, फिर मेरा नाम अग बुझाउण वाला चाहूगा। मेरा कहण दा मतलब मैं तुहानूं क्यों गल सुनाई है, बलदेव सिंह मान के नाम से जे कह दिए इतिहास लिखा किताब लिखी गई है, ये पढ़नी चाहिए है भी उन्होंने किन्ना काम किया लोगों वास्ते, की किया। लड़न वाले लोगों का इतिहास हमेशा वास्ते लिखा जाता है। मैं इस करके उन्होंने बेटी, मेरा ख्याल है चंगे काम ते आपदा पूरा कारोबार कर रही थी, चाहे वह फिल्मों का काम होवे, घोर होवे, पर वो सारा छड्ड के मैं उद्दे दा देख रहा। पहली रैली सरसे हुई, ये साडी बेटी मैं उदे स्टेज ते देखी, उदों असीं हजे दिल्ली पहुंचे नहीं थे, तैयारियां कर रही थी दिल्ली दे। जेड़ी भी वड्डी वड्डी तो स्टेज ते जाने
ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਇਆਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਣ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਚੋਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਹਾਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਥੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਧਵਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਰਿਆ ਕੀ ਆ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉਵੇਂ ਜੁਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ 2 ਮਦਵਾੜੇ ਆਏ ਨੇ, 2 ਮਦਵਾੜੇ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਮਦਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2 ਪਰਮਾਣੂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, 2 ਪਰਮਾਣੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਮਦਵਾੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੰਗ AK-47 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਓ ਬੇਟੀਓ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਵਨੀ, ਪਾਛੜੀਆਂ ਸਰੈਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਇੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਮੇਰੀਓ ਬੇਟਿਓ ਉੱਥੇ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਾੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਵਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 6 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਭਾਗਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਭਾਗਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਭਾਗਵੇਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 2 ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਠੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਾਣੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਓਏ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਪੀ 18 ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਾਵੋ ਰੇਲਾਂ ਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਭਾਗਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨੂੰ 10-20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਖਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਖਾਰੀ ਜੇ ਕਹੀਏ 3 ਵੱਡੇ ਉਹ ਸੈਲੋ ਬਣਾਏ ਨੇ, 7 ਸੈਲੋ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। 7 ਸੈਲੋ ਮੈਥੋਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਖਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਟ ਵੱਢ ਲੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਵੱਢ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਾਨੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਝਾਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, 4 ਲੜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾਗਾ। 785 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਵੰਡਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰਹ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਗੂ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 785 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਭਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ 5 ਬੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, 1 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 360 ਵਿਆਹ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਭਰਾਵੋ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ, ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਉਠਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।